सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद मांगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। खबरों की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। मुख सकत्तर ਕਰਨ अवतार का मामला नहीं हो रहा शांत। मंत्रियों ते MLA तो बाद हुण सुनील जाखड़ भी आए सामने। कहा कैप्टन अमरिंदर लै सकते ने कोई वड्डा फैसला। 20,000 पंजाबियों की हो रही है पंजाब वापसी। स्पैशल फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं पंजाब वापस। क्वारंटीन करन दे कीते गए ने पुख्ता प्रबंध। बटाला च 4 गर्भवती औरतों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन लई वधियां मुश्किलां। संपर्क च आउण वाले व्यक्तियों की भी की जा रही है जांच। फरीदकोट पुलिस विभाग वालों कढ़ी गई वखरी किस्म की जागो। लोगों को कोरोना तो बचाव रखने लई कीता जागरूक। सरकार दीआं हदायतां दी पालना करन दा दिता होका। पंजाब पुलिस वालों लॉकडाउन की पालना ना करने वालों विरुद्ध की सख्ती। इकल्ले लुधियाना च कट्टे 815 चलान। 50 तो वध वाहन किते जब्त। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਮਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦ। 75 ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਟ ਸਟੋਰਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲ। 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਜੌਬਲੈਸ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ MLAs ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, देखो जिस तरीके नाल ये सारा मसला सामने आया सी, जिस तरीके नाल मंत्रियां ते मुख सकत्तर दे विच जिहड़ी तकरार बनी सी, इहदा सीधा सीधा असर आ जिहड़ा पंजाब दे लोकां उपर पै रिहा है। क्योंकि मंत्रियां अते मुख सकत्तर वालों मिल के जो कि सरकार का हिस्सा हुंदे ने, उन्हां वालों जिहड़े कुछ फैसले आ इस लॉकडाउन दौरान पंजाब दे भले वास्ते लए जाने सी, पर ये अपनी खिच्चोताण दे विच लगे होण कारण पंजाब दे भले बारे इन्हां वालों कुछ भी सोचिया विचारिया नहीं जा रहा। सिर्फ तो सिर्फ इस मसले नूं उलझा के इस दे विच जिहड़ा हैगा दाव पेच खेडे जा रहे हैं। सो इत्थे मुख मंत्री साहब की जिम्मेवारी बनती है कि इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी सुलझाया जाए। जो भी उन्हां वालों फैसला लिया जाना वो फैसला जल्दी दे विच लिया जाए, क्योंकि पंजाब के हालात इदां दे बने हुए ने। पूरी दुनिया दे विच कोरोना वायरस की जिहड़ी बीमारी फैली हुई आ, जिस नाल आर्थिक हालात आ जिहड़े मंदी वल जा रहे हैं। पंजाब नूं भी इन्हां जिहड़ियां चीज़ां दा सामना करना पै रहा है। सो हुण जिहड़ा हैगा सुनील जाखड़ वालों अगे आके मुख सकत्तर दे जिहड़े खिलाफ जिहड़ा बोलिया जाना ते नाल ही इह किहा जाना कि आउण वाले दिनां दे विच ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ 20,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। जी बिल्कुल हरजिंद, इन्हां वालों लगातार जिहड़ी भारत सरकार नूं अपील की जा रही सी कि ये जो लोग ने विदेशों के विच फसे हुए ने, जो अपने बिजनेस वास्ते या विजिटर वीजे के उपर बाहर गए हुए सन, तो उन्हां वालों ये कहा जा रहा सी कि उन्हां दी घर वापसी है जिहड़ी ओह कीती जावे। इस चीज़ नूं स्वीकार करके भारत सरकार वालों फैसला लिया गया कि इन्हां नूं लियाउण वास्ते जिहड़े विशेष जहाज़ आ जिहड़े भेजे जाणगे ते उन्हां दे राहीं इन्हां नूं वापस लिआंदा जावेगा। सो इसे संबंध दे विच जिहड़ा पहला जत्था आपां कह सकते हैं कि पहला जिहड़े ग्रुप आ ओह वापस पहुँच रहा ते इहदे विच काफ़ी गिनती पंजाबियों की है। सो इन्हां दे संबंधी विच जिहड़ा ये गल सामने आई है कि इन्हां नूं आउंदिआं नूं ही जिहड़ा है एकांत वास्ते विच भेज दिता जाएगा, क्योंकि सरकार किसी किस्म का कोई जोखम वो नहीं उठाउणा चाहुंदी। क्योंकि पहला भी ये गल निकल के सामने आई सी कि जिहड़े लोग विदेशों तो वापस आए सन उन्हां नाल पंजाब दे विच कोरोना वायरस के जिहड़े हालात आ वो मंदे हो गए सी, कोरोना वायरस वध गया सी। सो इस तरह का कोई जोखम सरकार नहीं लेना चाहुंदी। जी ਬਰਾੜ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
जी बिल्कुल, देखो इस तरह दी खबरां जरूर निकल के सामने आ रही सन कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ होटलों के विच इन्हां दा रहण दा प्रबंध किया गया है, तो इन्हां वल्लों अपना खर्चा भी जिहड़ा खुद ही उठाया जाना। सो इस संबंधी कोई पुख्ता जानकारी हजे निकल के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। पर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਾਰੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? जी बिल्कुल हरजिंद, जिस तरीके नाल कल जिहड़े है काफ़ी मात्रा दे विच जिहड़े मरीज आ ठीक हो के अपने घरां नूं विच परत गए सी, जिहदे विच हुण लगभग करोना दे जो पॉजिटिव केस ने उहदे विच एक्टिव केसां दी गिणती है जिहड़ी वो 170 दे लगभग है। सो कल जे आपां गल करिए तां 23 के करीब जिहड़े केस आ वो नवें निकल के सामने आए आ, जिहड़ी गिणती है फिर वधनी शुरू हुई है। इस संबंधी मैं सोचदा कि किते ना किते जिहड़ा लॉकडाउन खोलिया गया जां जिहदे विच रियायतां जो दित्तियां गईयां ने, ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਮਲੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। जी हरजिंद, बिल्कुल देखो जे असी कोई माड़ा कारज समाज दे विच हो रहा, चाहे वो किसी विभाग वालों किया जा रहा, चाहे वो पुलिस विभाग है जां होर है, साडी मीडिया की जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर असी माड़ियां चीज़ों नूं अगे लैके आ रहे हैं, लोगों सामने पेश कर रहे हैं, जां सरकार तक
ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ SSP ਨੇ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। SHO ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 815 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਾਹਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੁੱਲ 75 ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੋਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਤੋਂ 1300 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Kmart ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ 51,94,879। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 3,34,622। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 20,81,551 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ 16,20,902 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96,354 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,80,117 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,940 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 2,50,908 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36,042 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।